आजकेर क्लासे जारा जয়েন करते पारोनी बा जारा जয়েন करेछिले उभयेर जन्येई आजकेर पाठटा जेटा पढ़ानो हयेछिलो आजकेर क्लासे सेटा रेकर्डिंग करे तोमादेर जन्य दिচ্ছি। मयूरी पृष्ठवती भवतः कति मित्राणि सन्ति इति। पृष्ठवती माने जिज्ञासा करलो, जखन स्त्रीलिंगेर केउ जिज्ञासा करबे तखन पृष्ठवती, जखन पुंलिंगवाचक केउ प्रश्न करबे तखन पृष्ठवान। ताहले वान हबे पुंलिंगे और वती हबे स्त्रीलिंगे। ताहले मयूरः पृष्ठवान, मयूर जिज्ञासा करलो, और मयूरेर बेलाय मयूरी पृष्ठवती। तो मयूरी जिज्ञासा करलो भवतः कति मित्राणि सन्ति। भवतः माने तोमार, कति माने कतगुली, सब समय बहुवचन हबे। और कति এই প্রশ্নটা থাকলে তারপরে যেটা থাকবে তারও বহুবচন হবে। कति मित्राणि, मित्रम माने হচ্ছে বন্ধু, मित्राणि माने অনেকগুলি বন্ধু, মানে বন্ধুর বহুবচন। कति मित्राणि माने কতজন বন্ধু। कति जनाः माने কতজন। कति नरः माने कतगुली मानुष। कति वृक्षः माने कतगुली गाछ। अर्थात कति शब्देर परे सब समय बहुवचन व्यवहार करते हबे। और क्रियाटाও ताई बहुवचन हबे। अस्ति माने आछे, स्त माने आछे, सन्ति माने आछे। अस्ति एकवचन, स्तः द्विवचन और सन्ति बहुवचन। ताहले मित्राणि जेहेतु बहुवचन ताहले एखाने सन्ति व्यवहार करते हबे। भवतः कति मित्राणि सन्ति, तोमार कतजन बंधु आछे। इति माने एई रूप, एरकम जिज्ञासा करलो, माने मयूरी जिज्ञासा करलो जे तोमार कतजन बंधु आछे। देखो संस्कृत भाषाय इनभार्टेड कमार प्रचलन नेই। इनभार्टेड कमार परिवर्ते इति कथाटा व्यवहार करा हय शेषे, किन्तु एखनकार आधुनिक नियमे लेखा होच्छे जेहेतु एखन बोईगुलोय समस्त संस्कृत बोइयेई एखन इंग्रेजी स्टाइले जे पांक्चुएशन मार्क छेद बा ज्योति चिन्ह तार व्यवहार करा हय, सेई कारणे इनभार्टेड कमाटा देया हयेछे, उद्धृति चिन्ह देया हयेछे, किन्तु एटार कोनो प्रयोजन छिलो ना। संस्कृते बराबरई एटा इति दिये चालानो हय। ठीक आछे। भवतः कति मित्राणि सन्ति इति, तार माने एरकम जिज्ञासा करलो जे तोमार कतजन मित्र आछे। तो मम मित्राणि न सन्ति एव इति मयूरः उक्तवान्। देखो प्रथमेই বলেছিলাম मयूरी स्त्रीलिंग ताई पृष्ठवती, और मयूरः ये जेहेतु पुंलिंग ताई उक्तवती नय, उक्तवान् माने बोल्लो। इति मयूरः उक्तवान्, एरकम मयूर बोल्लो किरकम मम मित्राणि न सन्ति एव, न नेই। तो ये न थाकले परेও किन्तु बहुवचन व्यवहार हबे। मम मित्राणि आमार बंधु, न सन्ति एव नेই। सन्ति माने आछे, न सन्ति माने नेই, और न सन्ति एव माने नेই, एकेबारेই नेই, आमार बंधुई नेই। तखन मयूरी बोल्लो तर्हि अहं त्वां न परिनेष्यामि। ताहले तर्हि माने ताहले, अहं माने आमी, त्वां माने तोमाके, परिनेष्यामि बिये करबो, न परिनेष्यामि माने बिये करबो ना, ताहले आमी तोमाके बिये करबो ना। इति मयूरी उक्तवती, एई रकम मयूरी बोल्लो। एतटा बोझा गेছে तो। एरपरे देखो ततः आरभ्य, ततः माने सेखान थेके बा तखन थेके, एखाने माने अनुयायी हबे तखन थेके। ततः माने तखन थेके, आरभ्य आरम्भ करे, आरभ्य शुरू करे, आगत्य एसे, एसे। तो उपविश्य माने बसे, माने कोनो किछु करे एरकम बोझाले धातुर संगे लग प्रत्यय जोग हय यदि आगे उपसर्ग थाके। आ उपसर्ग
রব ধাতু লব প্রত্যয়, তাহলে হবে আরভ্য। তো যদি উপসর্গ না থাকতো, তাহলে উপসর্গ না থাকলে লব প্রত্যয় যোগ হয় না, সেখানে ত্বচ প্রত্যয় যোগ হবে। যেমন গিয়ে গত্বা, দেখে দৃষ্ট্বা, পড়ে পঠিত্বা। কিন্তু যেহেতু এখানে রব ধাতুর আগে আ আছে, উপসর্গ রয়েছে, উপসর্গ থাকলে তখন ত্বচ প্রত্যয় ব্যবহার না হয়ে লব প্রত্যয় ব্যবহার হয়, তখন হয়ে যায় আরভ্য। আরভ্য উপবিশ্য, এরকমভাবে এর রূপটা হয়, জফলা দেয়া রূপ হয়। তা মানে তখন থেকে আরম্ভ করে ময়ূরহ মানে ময়ূরটি মিত্রাণি সম্পাদয়িতুম মানে বন্ধু করার জন্যে, সম্পাদয়িতুম কোনো কিছুর সঙ্গে যদি তুম থাকে মানে করতে, তুম থাকলে হচ্ছে করতে, গন্তুম মানে যেতে, খাদিতুম মানে খেতে, পঠিতুম মানে পড়তে, লিখিতুম মানে লিখতে, আগন্তুম মানে আসতে। তো সম্পাদয়িতুম মানে করতে, মিত্রাণি মানে বন্ধু। কতগুলো বন্ধু? একের বেশি, দুইয়ের বেশি, বহু বচন আছে। তো তখন থেকে শুরু করে ময়ূরটি বন্ধু করতে উদ্যত, মানে উদ্যত, এটা তো বাংলাতেও বলি, কোনো চেষ্টা করা। উদ্যত অভবৎ, উদ্যত হলো। তখন থেকে শুরু করে ময়ূর বন্ধু করতে উদ্যত হলো। কেন না? ময়ূরী তো বলেছে যে তোমার বন্ধু নেই, তাই তো তোমাকে বিয়ে করব না। তাহলে যদি আমি বন্ধু তৈরি করতে পারি, তাহলে ময়ূরীকে বিয়ে করতে পারবো। তো তারপরেই দেখো আছে তস্মিন সরোবরে ওয়াকহ কুর্মঃ চ নিবসতঃ। তস্মিন সরোবরে, সরোবরে মানে সরোবরে, পুকুরে, বড় পুকুরে। তো পুকুরে যখন আছে, তাহলে সেই পুকুরে, সেই কথাটা তখন ওই তস্মিন, তস্মিন শব্দটা ব্যবহার করতে হবে। সরোবর যেহেতু পুংলিঙ্গ, তাই তস্মিন সরোবরে। আর যদি সরোবরটা স্ত্রীলিঙ্গ হতো তাহলে তস্যাম করতে হতো। যেমন তস্যাম নদ্যাম, তস্যাম নদ্যাম মানে সেই নদীতে। যেহেতু নদীটা স্ত্রীলিঙ্গ, কিন্তু যেহেতু সরোবরটা পুংলিঙ্গ, তাই হচ্ছে তস্মিন সরোবরে, সেই নদীতে। বকহ কুর্মঃ চ নিবসতঃ, বক এবং কচ্ছপ বসবাস করত। সংস্কৃতে আমরা বলেইছি বারবার যে এবং হলে পরে এবং শব্দটা শেষে বসানো হয়, যাদের যাদের মধ্যে এবং হবে। রাম এবং শ্যাম, রামঃ শ্যামঃ চ। যদু এবং মধু, যদুঃ মধু চ। তাহলে এখানে বক এবং কচ্ছপ, বকহ কুর্মঃ চহ, বকহ কুর্মঃ চ। তারপরে কি বসবাস করে। নিবসতঃ, কেন নিবসতঃ? যদি একার কথা বলা হয় তাহলে নিবসতি, বকহ নিবসতি। যদি কুর্ম একা বসবাস করে, কুর্মঃ নিবসতি। যদি সিংহ একা বসবাস করে, তাহলে সিংহঃ নিবসতি। কিন্তু যখন দ্বিবচন বোঝাবে তখন নিবসতঃ, বকহ কুর্মঃ চ নিবসতঃ, কুর্মঃ সিংহঃ চ নিবসতঃ, বকহ সিংহঃ চ নিবসতঃ। তো দুজন বোঝালে নিবসতি না হয়ে নিবসতঃ। গচ্ছতি গচ্ছতঃ, গচ্ছতি মানে একজন যায়, গচ্ছতঃ মানে দুজন যায়। তারপরে কি গচ্ছন্তি মানে অনেকে যায়। তাহলে যদি বলি যে নিবসন্তি মানে অনেকে যদি বসবাস করে, দুইয়ের বেশি, তাহলে নিবসন্তি ব্যবহার করতে পারতাম। যদি বলতাম বকহ কুর্মঃ ময়ূরঃ চ, তখন আমাকে করতে হতো নিবসন্তি। বকহ ময়ূরঃ কুর্মঃ সিংহঃ চ, তাহলেও করতে হতো নিবসন্তি। কর্তা যদি একজন হয়, অর্থাৎ একজন যদি কোনো কাজ করে, তাহলে তি বসবে। যদি দুজন কর্তা একসাথে কাজ করে, তাহলে তহ বসবে। আর যদি সেই ক্রিয়ার কর্তা দুইয়ের বেশি হয়, তাহলে অন্তি বসবে। তাহলে এখানে যেহেতু দুজন আছে,
সেই জন্য বলা হয়েছে নিবসতঃ। আর তীরে অরণ্যে, আমি আগের দিনও বলেছিলাম যে আমাদের বাংলায় যেমন কোথাও সেটা বোঝানোর জন্য তার সঙ্গে একার যোগ করা হয়। ঘর, ঘরে, মানে ঘরের মধ্যে বোঝানোর জন্য ঘর এ, ঘর শব্দটার সঙ্গে এ যোগ করা হয়। গাছে এ যোগ করা হয়। তো সেই রকম সংস্কৃত ভাষাতেও ওই একার যোগ করা হয়। তীরে অরণ্যে, মানে তীরে অরণ্যে তয়োঃ মিত্রম, তয়োঃ, তয়োঃ মানে তাদের দুজনের, তস্য মানে তার, তয়োঃ মানে তাদের দুজনের, আর তেষাম মানে তাদের অনেকের। তাহলে তয়োঃ মিত্রম, তয়োঃ মিত্রম মানে তাদের দুজনের বন্ধু। তাদের দুজনের কার কার? বকের এবং কুর্মের, মানে বকের এবং কচ্ছপের। মিত্রম মানে বন্ধু। মিত্রম মানে যদিও বন্ধু, কিন্তু মিত্রম সবসময় ক্লিবলিঙ্গ, এটা মাথায় রাখতে হবে। মিত্রম ক্লিবলিঙ্গবাচক শব্দ, কিন্তু এর অর্থ হচ্ছে বন্ধু। তো তয়োঃ মিত্রম সিংহ অপি, অপি মানে ও, মানে অলসো, টু বসতি স্ম বসবাস করত। এখানে আবার পাস্ট টেন্স করার জন্যে, অতীতকাল করার জন্যে বর্তমান কালের সঙ্গে স্ম যোগ করে দিয়েছে। এভাবেও অতীতকাল করা যায়। তাহলে তীরে অরণ্যে, অর্থাৎ তীরে অরণ্যে তয়োঃ মিত্রম তাদের বন্ধু, সিংহ অপি সিংহও বসতি স্ম বসবাস করত। তো আমি কি বললাম? তস্য মানে তার, তয়োঃ মানে তাদের দুজনের, তেষাম মানে তাদের অনেকের। তো ময়ূর, ময়ূরঃ তেষাং সমীপম গতবান, সমীপম মানে নিকটে। তাহলে ময়ূর তাদের নিকটে গেল। আবার দেখো ওয়ান, উক্তওয়ান বলল, পৃষ্ঠবান প্রশ্ন করল, গতবান মানে গেল। তো ময়ূর তাদের কাছে গেল। মধুর সম্ভাষণেন, কোনো কিছুর দ্বারা যদি করি তাহলে এন যোগ করবে। আমরা হাত দিয়ে খাই, হস্তেন হাত দিয়ে। তারপরে আমরা পা দিয়ে চলি, পাদ মানে পা, পাদেন। তো কোনো কিছুর দ্বারা যদি কোনো কাজ করি, যার দ্বারা কাজ করব সেটা যদি অকারান্ত শব্দ হয় তাহলে তার সঙ্গে এন যোগ করব। তো নয়নেন মানে চোখের দ্বারা। তো সেরকম মধুর সম্ভাষণেন, মধুর সম্ভাষণ দ্বারা, মধুর কথাবার্তার দ্বারা। এই যে তেষাং, আবার সেই একই রকম, তস্য তয়ো তেষাম, তেষাম মানে তাদের। মৈত্রীম সম্পাদিতবান, আবার ওয়ান, তাদের বন্ধুত্ব করল। তে সর্বে তস্য মিত্রাণি অভবন। তে মানে তারা, কোন বচনে আছে? বহু বচনে। সহ মানে সে, তৌ মানে তারা দুজন, আর তে মানে তারা অনেকে, স তৌ তে। তাহলে এখানে কচ্ছপ, বক এবং সিংহ তিনজনেই যেহেতু ওর বন্ধু হয়ে গেল, সেই জন্যে তিনজনের জন্যে তে কথাটা ব্যবহার হয়েছে। তে সর্বে তারা সবাই, তস্য মানে তার, আগেই আলোচনা করেছি। মিত্রাণি, মিত্রম শব্দ এক বচন আর মিত্রাণি বহু বচন। মিত্রম একজন বন্ধু, মিত্রে দুজন বন্ধু, মিত্রাণি অনেক বন্ধু, মানে বহু বচনের বন্ধু। তাহলে এরা তিনজন, তাই এখানে মিত্রাণি হয়েছে। তে সর্বে তস্য মিত্রাণি অভবন, তারা সবাই তার মিত্র হয়ে গেল। কে কে মিত্র হলো? বক, কচ্ছপ এবং সিংহ। কার মিত্র হলো? ময়ূরের মিত্র হয়ে গেল, ময়ূরের বন্ধু হয়ে গেল। এখানে একটা ময়ূর থাকার কথা, যাই হোক ভুলক্রমে দুটো ময়ূর দিয়ে দিয়েছে। তো দেখ, অসুবিধা নেই, আমি একটা ময়ূরের ছবি পাইনি, আমরা ধরে নেব একটাই ময়ূর এখানে এদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে এসেছে এবং এদের বন্ধু হয়ে গেছে। এইবারে কতগুলো ব্যাকরণ বিষয়ে তোমাদের জানা দরকার আছে, শব্দের গঠন বিষয়ে। আমরা এইখানটায় যেটা দেখলাম,
ततः आरभ्य, आरभ्य तो कि बोलेছিলাম पूर्वक रब धातु ল্যাপ প্রত্যয় মানে শুরু করে, আরভ্য মানে শুরু করে। এইখানটায় দেখো সেটাই দিয়েছি, ল্যাপ প্রত্যয় মানে জফলা যোগ হবে মানে করে, আগত্য মানে এসে। কিন্তু যদি উপসর্গ না থাকে ধাতুটার আগে তাহলে ত্বচ প্রত্যয় ব্যবহার হয়। যেমন গম ধাতু, গম ধাতু গিয়ে এটা বোঝাতে গেলে গম যুক্ত ত্বচ সমান গত্বা, চ লোপ পায়, চ লোপ পায়, তাহলে আর সামনে কটা লোপ পায়, তাহলে গত্বা হয়ে যায়। তো গম যুক্ত ত্বা গত্বা মানে গিয়ে। কিন্তু গমের আগে যদি উপসর্গ থাকে, এই যে আ উপসর্গ রয়েছে, তাহলে আ উপসর্গ থাকার জন্যে এর সঙ্গে ত্বচ প্রত্যয় যোগ হবে না, এর সঙ্গে লাভ প্রত্যয় যোগ হবে। আর লাভ প্রত্যয়ের জন্যে শুধু জফলা যোগ হবে, তাহলে হয়ে গেল আগত্য। গত্বা ত্বচ প্রত্যয় আর আগত্য ল্যাপ প্রত্যয়। আগত্য মানে এসে। এখানে উপসর্গটা আমি আলাদা করে তোমাদেরকে এখানটায় দেখানোর জন্যে ভেঙে দিয়েছি। এবারে দেখো সম্পাদয়িতুম, সম্পাদয়িতুম মানে হচ্ছে কোনো কিছু করতে। আমি তোমাদেরকে বললাম যে কোনো কিছু করতে যদি বোঝায় তখন আমরা তুম যোগ করব। তুম মানে আসলে হচ্ছে তুমুন প্রত্যয়, তুমুন প্রত্যয়ের জন্য তুম শব্দটা যোগ হয়। আর যদি তুম যোগ করার পরে যেমন সম্পাদয়িতুম এরপরে যদি ব্যঞ্জন বর্ণ দিয়ে শুরু কোনো শব্দ থাকে তাহলে ময় হসন্তটা নিয়ম অনুযায়ী অনুসার হয়ে যায়। তাহলে কি হলো সম্পাদয়িতুম, তারপরে হলো সম্পাদয়িতুং ব্যঞ্জন বর্ণের জন্যে। সম্পাদয়িতুম মানে কোনো কিছু করতে, টু ডু সামথিং। যেমন ধরো গন্তুম মানে যেতে, গম ধাতু থেকে গন্তুম যেতে, খাদিতুম খেতে, পঠিতুম পড়তে, করে গাতুম গান গাইতে, পাতুম পান করতে। কোনো কিছু করতে যখন বোঝায় তখন আমরা তুমুন প্রত্যয় ব্যবহার করি। তুমুন প্রত্যয়ের জন্য তুম যোগ হয় ধাতুর সঙ্গে। এরপরে আবার দেখো পুরনো ওই জায়গাটায় আরেকবার পড়ি। ময়ূরী পৃষ্ঠবতী ভবতঃ কতি মিত্রাণি সন্তি ইতি। তো তার উত্তরে ময়ূর বলল ইতি ময়ূর উক্তবান মম মিত্রাণি ন সন্তি এব। তো ময়ূরী হচ্ছে স্ত্রীলিঙ্গী প্রথমা এক বচন, আর সেই জন্যেই এখানে পৃষ্ঠবতী হয়েছে। পুংলিঙ্গ হলে ওয়ান হতো। পৃষ্ঠবতীটা কী করে হয়েছে? পৃচ্ছ ধাতু যুক্ত তবতু সমান পৃষ্ঠবতী, কিন্তু মূর্ধন্যস্ব যদি থাকে তাহলে তটা ট হয়ে যায়। মূর্ধন্যস্বর সঙ্গে যদি যোগ হয় তাহলে তটা ট হয়ে যায়, তাহলে হয়ে গেল পৃষ্ঠবতী না হয়ে পৃষ্ঠবতী। পৃচ্ছ ধাতু যুক্ত তবতু সমান পৃষ্ঠবতী। এবার তবতু প্রত্যয় যোগ হলে পুংলিঙ্গে হয় বান, পৃষ্ঠবান, আর স্ত্রীলিঙ্গে হয় বতী, পৃষ্ঠবতী। আর নপুংসক লিঙ্গে হয়, নপুংসক লিঙ্গে বা ক্লিবলিঙ্গে হয় ওয়াত, পৃষ্ঠওয়াত। তাহলে ময়ূরঃ পৃষ্ঠবান, ময়ূরী পৃষ্ঠবতী, মিত্রম পৃষ্ঠওয়াত। কোন লিঙ্গে কি রূপটা হয় এটা মনে রাখতে হবে। পুংলিঙ্গে বান, স্ত্রীলিঙ্গে বতী এবং নপুংসক লিঙ্গে বত। এরপর দেখো ময়ূরী জিজ্ঞাসা করছিল ভবতঃ কতি মিত্রাণি সন্তি, তোমার কতগুলি বন্ধু আছে। তো এখানে ভবতঃ মানে তোমার, মম মানে আমার, ভবতঃ মানে তোমার, আর তস্য মানে তার যদি ছেলে হয়, আর কোনো মেয়ের যদি হয় তাহলে তস্যাহা। তাহলে ভবতঃ মানে তোমার, মম মানে আমার, তস্য মানে তার মানে কোনো ছেলের, তস্যাহা মানে তার অর্থাৎ কোনো মেয়ের।
এই ভবতঃ শব্দটা হচ্ছে পুংলিঙ্গে ভবৎ শব্দের ষষ্ঠী বিভক্তির একবচন, মানে অফ, মানে কারো পজিশন বোঝাবে। এটা ভবতঃ মানে তোমার, তো তখন আমরা ষষ্ঠী বিভক্তি ব্যবহার করি। তো তারপর ভবত্যাহ, তার মানেও তোমার কখন হয়? যখন এটা স্ত্রীলিঙ্গে হয়। এখানে ভুল করে পুংলিঙ্গে লেখা আছে, দেখি কারেকশন করা হয়েছে কিনা। না, কারেকশন করা হয়নি। এটা ভবত্যাহ, যদিও লেখা আছে পুংলিঙ্গে, এটা হবে স্ত্রীলিঙ্গে। কোনো পুরুষকে যদি বলি ভবত্যাহ, এটা ভুল। কোনো মহিলাকে যদি বলি ভবতঃ, এটা ভুল। পুরুষকে বলতে হবে ভবতঃ, মানে এটা পুংলিঙ্গবাচক শব্দ, তোমার বা আপনার। আর কোনো মহিলাকে বলতে হবে ভবত্যাহ, মানে তোমার বা আপনার। এটা ষষ্ঠী বিভক্তি একবচন। এখন মাথায় রাখবে, হ্যাঁ, জাস্ট মনে রাখবে, এগুলো মুখস্থ করার দরকার নেই। স্কুলে এগুলো পড়ানো হবে তোমাদের নিজের স্কুলে, তখন দেখবে এগুলো খুব সহজ হয়ে যাবে তোমাদের কাছে। এরপরে প্রশ্ন হচ্ছে কতি মিত্রাণি সন্তি। কতি মানে কতগুলি বা কয়টি। বললাম এটা সর্বদা বহুবচনে থাকে। মিত্রাণি, মিত্রাণি হচ্ছে নপুংসক লিঙ্গ, মিত্র শব্দের প্রথমা বহুবচন। একজন যদি হয় মিত্রম, দুজন হলে মিত্রে, আর দুইয়ের বেশি হলে তখন মিত্রাণি, এটা নপুংসক লিঙ্গ। সন্তি, সন্তি মানে আছে। সন্তিটা হচ্ছে অস ধাতুর বর্তমানকালের বহুবচন। অস মানে থাকা, এক বচনে হচ্ছে অস্তি। মম একম মিত্রম অস্তি, আমার একটি বন্ধু আছে, তাহলে অস্তি হতো। মম দ্বে মিত্রে স্তঃ, মানে আমার দুটি বন্ধু আছে। আর মম পঞ্চ মিত্রাণি সন্তি, মানে আমার পাঁচজন বন্ধু আছে, অর্থাৎ বহুবচনে সন্তি। এক বচনে অস্তি, দ্বিবচনে স্ত, আর বহুবচনে সন্তি। তবে অস্তি মানেও আছে, স্ত মানেও আছে, সন্তি মানেও আছে, এক বচনে, দ্বিবচনে আর বহুবচনে। সন্তি মানে যদি আছে বা অস্তি মানে যদি আছে, তাহলে নেইটা কী হবে? ন সন্তি। বহুবচনে বলবো যখন অনেকগুলো নেই বা কেউ নেই, তখন ন সন্তি। এক বচনে বলবো ন অস্তি। এটা সন্ধি করে অধিকাংশ সময় নাস্তি বলা হয়। ন যুক্ত অস্তি সমান নাস্তি। তো ন অস্তি এক বচনে নেই, ন স্ত দ্বিবচনে মানে হচ্ছে নেই, ন সন্তি মানে নেই বহুবচনে। তবে সন্তি মানে আছে, ন সন্তি মানে নেই। ও বলেছিল কি, মম মিত্রাণি ন সন্তি এব। মম মানে আমার, ভবতঃ মানে তোমার, আর তস্য মানে তার। মম শব্দটা হচ্ছে অস্মদ শব্দের ষষ্ঠী এক বচনের রূপ। আর ন মানে না, ন মানে না, এবং ন এব মানে একেবারেই না। মম মিত্রাণি ন সন্তি, এটা বললেই চুকে যেত, আমার বন্ধু নেই। কি বলছে? মম মিত্রাণি ন সন্তি এব, আমার বন্ধুই নেই, মানে আমার কোনো বন্ধুই নেই। মানে ন এব মানে একেবারেই না, ন সন্তি মানে নেই, ন সন্তি এব মানে একেবারেই নেই, ন সন্তি এব মানে একেবারেই নেই। ইতি ময়ূরঃ উক্তবান, ইতি মানে এই রূপ বা এটা, ময়ূরঃ উক্তবান। ময়ূরঃ মানে ময়ূর, ময়ূর শব্দের প্রথমা এক বচন, আর উক্তবান মানে বলল। এখন যে কোনো কিছু কাজ করে অথবা যার সম্বন্ধে কোনো কিছু বলা হয়, তার প্রথমা বিভক্তি হয়। এই জন্যেই ময়ূর শব্দের প্রথমা একবচন রূপ যেটা ময়ূরঃ, সেটাই ব্যবহার করা হয়েছে। উক্তবান বলল, বদ ধাতু, সেখান থেকে হচ্ছে বলা, বদ ধাতুর মানে বলা, তার সঙ্গে তবতু যোগ হলে হয় উক্তবান। তো উক্তবান মানে বলল। এটা পুংলিঙ্গে
তাই উক্তওয়ান। যদি স্ত্রীলিঙ্গে হতো তাহলে উক্তবতী, আর যদি নপুংসকলিঙ্গে হতো তাহলে উক্তবৎ। যেমন রামঃ উক্তওয়ান, কেন? কারণ রাম পুংলিঙ্গ। সীতা উক্তবতী, কেন? কারণ সীতা স্ত্রীলিঙ্গ। মিত্রম উক্তবৎ, বন্ধু বলল, তো এখানে উক্তবৎ কেন? না, মিত্রম হচ্ছে নপুংসকলিঙ্গ। তাহলে পুংলিঙ্গে, স্ত্রীলিঙ্গে আর নপুংসকলিঙ্গে রূপগুলো কেমন হয় দেখো, এখানে দেখতে পাচ্ছ। উক্তওয়ান পুং, উক্তবতী স্ত্রী, উক্তবৎ নপুংসক। গতওয়ান পুংলিঙ্গে, স্ত্রীলিঙ্গে গতবতী, নপুংসকলিঙ্গে গতবৎ। তারপরে দেখো পুংলিঙ্গে আগতবান, স্ত্রীলিঙ্গে আগতবতী, আর নপুংসকলিঙ্গে আগতবৎ। পুংলিঙ্গে পঠিতবান, স্ত্রীলিঙ্গে পঠিতবতী, আর ক্লিবলিঙ্গে পঠিতবৎ। মানেগুলো তো পাশে পাশে লিখে দিয়েছি, কোনো সমস্যা নেই, তোমরা একটু দেখে নেবে। পুংলিঙ্গে লিখিতবান, স্ত্রীলিঙ্গে লিখিতবতী, আর ক্লিবলিঙ্গে লিখিতবৎ। তাহলে ক্লিবলিঙ্গটা বাদ দাও। এখন আমাদের বেশি ব্যবহার হয় পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ। তাহলে খাদিতওয়ান মানে খেলো, খাদিতবতী মানেও খেলো। খাদিতওয়ান পুংলিঙ্গে, কোনো বেটা ছেলে যদি খেয়ে নিয়েছে তাহলে খাদিতওয়ান, আর যদি কোনো মেয়ে খেয়ে নিয়েছে তাহলে খাদিতবতী। পিতওয়ান মানে পান করেছে, পিতওয়ান বা পিতবতী। শ্রুতওয়ান, শ্রুতবতী মানে শুনেছে। এবার ময়ূরী বলছে কি, তর্হি অহং ত্বং ন পরিনেষ্যামি ইতি ময়ূরী উক্তবতী। তো এই তর্হি, তর্হি মানে তাহলে, এই যদি, যদি এবং তর্হি এই দুটো শব্দ মানে হচ্ছে যদি এবং তাহলে। যদি তুমি বাড়ি যাও তাহলে তুমি পড়তে বসবে, তখন ওই যদির জায়গায় যদি, আর তাহলের জায়গায় তর্হি। তর্হি মানে তাহলে। তর্হি তার মানে হচ্ছে, আগে বুঝে নিতে হবে যে যদি ভবত কমপি মিত্রম নাস্তি তর্হি অহং ত্বং ন পরিনেষ্যামি। যদি তোমার কোনো বন্ধু না থাকে তাহলে আমি তোমাকে বিয়ে করব না। তর্হি মানে হচ্ছে তাহলে। আর পরিনেষ্যামি মানে বিয়ে করব। পরিনেষ্যামি ভবিষ্যৎকাল মানে বিয়ে করব। আর ন পরিনেষ্যামি মানে বিয়ে করব না। ক্রিয়াপদের আগে ন বসিয়ে দিলেই না হয়ে যাবে। গচ্ছামি আমি যাচ্ছি, ন গচ্ছামি আমি যাচ্ছি না। গমিষ্যামি আমি যাব, ন গমিষ্যামি আমি যাব না। তো পরিনেষ্যামি মানে বিয়ে করব, ন পরিনেষ্যামি মানে বিয়ে করব না। তাহলে পরিনেষ্যামি মানে বিয়ে করব, গমিষ্যামি মানে যাব, এগুলো সব ভবিষ্যৎকাল। স্বামী যোগ হবে, হ্যাঁ, একটা স মধ্যস্থ জপলা যোগ হয়। পরিনেষ্যামি বিয়ে করব, পরিনেষ্যতি বিয়ে করবে, পরিনেষ্যসি তুমি বিয়ে করবে। তি, সি আর আমি। তো পরিনেষ্যামি মানে বিয়ে করব, গমিষ্যামি মানে যাব, পঠিষ্যামি মানে পড়ব, খাদিষ্যামি মানে খাবো, আগমিষ্যামি মানে আসবো। এইবার দেখো, অহম ত্বং ন পরিনেষ্যামি। অহং মানে হচ্ছে আমি, আর মাম মানে আমাকে। এখানে তো মাম কথাটা নেই, কি কথাটা আছে? ত্বম কথাটা আছে। অহং আমি, ত্বম মানে তোমাকে। তা ত্বম মানে তুমি, আর ত্বং মানে তোমাকে। এখানেও ময় হসন্তই হতো, যেহেতু ত্বমটা আলাদা করে লেখা আছে। যাই হোক, লেখার ভুল হয়েছে। অহম মানে আমি, মাম মানে আমাকে, তম মানে তুমি, ত্বং মানে তোমাকে। সহ মানে সে, তম মানে তাকে, যদি পুরুষ বোঝায়। যদি মহিলা বোঝায় তাহলে সা মানে সে, তাম মানে তাকে। তো বেশ, আজকে আমরা এই পর্যন্তই পড়লাম। বাকিটা যদি আমি পড়াই পরের সপ্তাহে, তাহলে পরের সপ্তাহে হবে। নাহলে অজয় দাদাভাই উনি যেভাবে পড়াচ্ছেন
উনি সেই জায়গাগুলোই পড়াবেন। ঠিক আছে, সবাই পড়াশোনা করবে মন দিয়ে।